नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इखलासेर हादिस दिए किताब शुरू करलेन। क़यामतेर माठे जे आदम सम्प्रदायेर आमल समूह एवं कथा माप देया होबे ए आलोचना दिए किताब शेष करलेन। तार माने किताब शुरू करार समय उद्बुद्ध करलेन जे किताब पढ़ा आरम्भ करबे तो एखलासेर साथे करबे, पढ़ानो आरम्भ करबे एखलासेर साथे करबे, जे कोनो आमल करबे एखलासेर साथे करबे, जे कोनो कथा बोलबे एखलासेर साथे बोलबे। एते करे किताब पढ़ा पढ़ानोर आमल एवं कथार ओजन होबे। जे आमल एवं कथार मध्य एखलास थाके ना से आमल आर कथार ओजनও থাকে না, ओजन शून्य হয়। एरपर हासर माठे जे आदम सम्प्रदायेर आमल समूह एवं कथा माप देया होबे ए सम्पर्के प्रथमे एक टुकड़ा आयाते कारिमा पेश करलेन। व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। आल्लाह पाक बोलेन आमी क़यामतेर दिवस इनसाफेर पाल्ला प्रतिष्ठा करब। पाल्लाके आरबीते बोले मीजान, एर बहुवचन मावाजीन। आल्लाह पाक एखाने मावाजीन शब्द व्यवहार करलेन। एर थेके अनेकेई मत प्रकाश करेछेन जे हासर माठे पाल्ला होबे एकाधिक, एक एक रकम आमलेर जन्य एक एक रकम पाल्ला होबे। जेमन आमराओ बर्तमाने सोना रूपा मापार जन्य एक रकम पाल्ला व्यवहार करी, रड मापार जन्य आरेक रकम पाल्ला व्यवहार करी। सोना रूपार पाल्ला रड मापा जाए ना, रड मापार पाल्ला सोना रूपा मापा जाए ना। तेमनि भावे हासर माठेओ एक एक रकम आमलेर जन्य एक एक रकम पाल्ला होबे। नामाजेर जन्य एक रकम, रोजार जन्य आरेक रकम, जाकातेर जन्य आरेक रकम। तबे बुखारी शरीफेर प्रसिद्धतम व्याख्या ग्रंथ फाथुल बारीते उल्लेख आछे आसले पाल्ला होबे एकटी। पाल्ला एकटी होले आल्लाह पाक बहु बचन केन व्यवहार करलेन? तो पाल्लार बड़त्व बुझानोर जन्य बहु बचन व्यवहार करलेन। यदिओ पाल्ला एकटी होबे, बड़ होबे एई परिमाण जे 7 तबक जमीन ओ आसमान यदि ओई पाल्लाय तुले देया हय तारपरও पाल्लार टुकरिर भितरे एगुलो डुबे जाबे। पाल्लार डांडिर दुई पार्श्वे दुईटी टुकरी झुलন্ত अवस्थाय थाके। एक एकटी टुकरी एत बड़ होबे 7 तबक जमीन ओ आसमान ओई टुकरीते राखले टुकरिर भितरे डुबे थाकबे, टुकरी आरो बड़। शुनते तो छोटोय शोना जाए जे 7 तबक जमीन ओ आसमान, वास्तवे 7 तबक जमीन ओ आसमान कत बड़ आमरा एर कल्पना करते पारबो ना। तारपरो एकटु धारणा देওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা বর্তমান যেখানে বসবাস করছি এটি একটি গ্রহ, এর নাম পৃথিবী। এই পৃথিবী নামক গ্রহটি যে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেকেন্ডে 20 কিলোমিটার গতিতে, এই জগৎকে বলা হয় সৌরজগৎ। যারা মহাশূন্য নিয়ে গবেষণা করেন তারা বলেন যে 8টি গ্রহ, কিছু উপগ্রহ ও অসংখ্য ধূমকেতু মিলে সৌরজগৎ গঠিত হয়। সৌরজগৎটি কত বড় চিন্তা করুন। আমরা যে গ্রহে বসবাস করছি এই পৃথিবী নামক গ্রহটির আয়তন 20 কোটি বর্গমাইল। কোন কোন গ্রহ এর থেকে লক্ষ গুণ বড় আছে।
আবার এই গ্রহগুলো একটি আরেকটির সাথে লেগে নেই, দুই গ্রহের মধ্যখানে দূরত্ব অনেক। যেমন আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের সবচেয়ে নিকটের গ্রহ হলো মঙ্গল গ্রহ। এই কাছের গ্রহটিও পৃথিবী থেকে 8 কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে, বাকি গ্রহগুলো আরও দূরে। এত দূর দূর দিয়ে 8টি গ্রহ, কিছু উপগ্রহ, অসংখ্য ধূমকেতু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌরজগৎটি কত বড় চিন্তা করুন। আবার এই সৌরজগৎ যে জগতে ভাসমান, এই জগৎকে বলা হয় গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীরা বলেন 15,000 কোটিরও অধিক সৌরজগৎ মিলে একটি গ্যালাক্সি গঠিত হয়। এই সৌরজগৎগুলোও একটি আরেকটির সাথে লেগে নেই। দুই সৌরজগতের মধ্যখানের দূরত্ব বিজ্ঞানীরা মাপ দিয়ে বের করেছেন 33 লক্ষ আলোকবর্ষ। কি অর্থ? আলো প্রতি সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। আলোর গতি সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার। এভাবে যদি আলো সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকে, সেকেন্ড নয়, মিনিট নয়, ঘন্টা নয়, দিন নয়, সপ্তাহ নয়, মাস নয়, বছর নয়, দীর্ঘ 33 লক্ষ বছর যাবৎ চলতে থাকলে যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে, একটি সৌরজগৎ থেকে আরেকটি সৌরজগৎ এত দূর দূর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এভাবে 15,000 কোটিরও অধিক সৌরজগৎ যে জগতের ভিতর দিয়ে ঘোরে, ওই জগৎকে বলা হয় গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সিটি কত বড় চিন্তা করুন। আবার এই গ্যালাক্সি যে জগতে ভাসমান, ওই জগৎকে বলা হয় গ্যালাক্সি গুচ্ছ। বিজ্ঞানীরা বলেন 15,000 কোটিরও অধিক গ্যালাক্সি মিলে একটি গ্যালাক্সি গুচ্ছ গঠিত হয়। গ্রহের তুলনায় সৌরজগতের দূরত্ব যেভাবে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি, সৌরজগতের তুলনায় গ্যালাক্সির দূরত্বও আরও কোটি কোটি গুণ বেশি। তাহলে গ্যালাক্সি গুচ্ছটি কত বড় চিন্তা করুন। আবার এই গ্যালাক্সি গুচ্ছ যেই জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই জগৎকে বলা হয় মহাগ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীরা বলেন 15,000 কোটিরও অধিক গ্যালাক্সি গুচ্ছ মিলে একটি মহাগ্যালাক্সি গঠিত হয়। এবার চিন্তা করুন মহাগ্যালাক্সিটি কত বড়। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত মহাশূন্যে 15,000 কোটিরও অধিক মহাগ্যালাক্সি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কত দূর পর্যন্ত বিজ্ঞান পৌঁছে গেছে। এরপরেও প্রথম আকাশটি কোথায়, এর কোনো হদিস এখনও মিলেনি, হয়তো মিলবেও না। কত দূর দিয়ে আকাশ আমাদেরকে ফুটবলের ন্যায় পেটের ভিতরে নিয়ে ঘুরছে। চিন্তা করুন প্রথম আকাশটি কত বড়। দারিমি শরীফে একটি হাদিস উল্লেখ আছে, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমাদের জমিন থেকে আকাশ যেই পরিমাণ দূরে, আকাশের দূরত্ব জমিন থেকে যেই পরিমাণ, আকাশটি মোটাও এই পরিমাণ। তার মানে জমিন থেকে আকাশের পেট যেই পরিমাণ দূরে, আকাশের পিঠ এর থেকে ডবল দূরে। আবার এই পরিমাণ জায়গা ফাঁকা, তারপর দ্বিতীয় আকাশ, ওই আকাশটিও ফাঁকা পরিমাণ মোটা। দ্বিতীয় আকাশও প্রথম আকাশকে ফুটবলের ন্যায় পেটের ভিতরে নিয়ে ঘুরছে। এরপরে আবার এই পরিমাণ জায়গা ফাঁকা, তারপর তৃতীয় আকাশ, ওই আকাশটিও ফাঁকা পরিমাণ মোটা। এভাবে চতুর্থ আকাশ, পঞ্চম আকাশ, ষষ্ঠ আকাশ, সপ্তম আকাশ। চিন্তা করুন 7 নম্বর আকাশটি কত বড়, 6টি আকাশকে পেটের ভিতরে নিয়ে ঘুরছে। এই 7টি আকাশ যদি হাসর মাঠের ইনসাফের পাল্লার একটি টুকরিতে তুলে দেয়া হয়, এগুলো সব টুকরির ভিতরে ডুবে যাবে, টুকরি আরও বড়। এই বড়ত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে আল্লাহ পাক বহু বচন ব্যবহার করলেন, নাজাউল বাওয়াজিন। 2 নম্বরে বোঝার বিষয়, পাল্লাটি স্থাপন করা হবে কবে। আল্লাহ পাক বলেন লিয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামতের দিবস। এখানে ইয়াউম শব্দের আগে লাম অক্ষরের পরে হিসাব শব্দ উজ্জ আছে। লি হিসাবে ইয়াউমিল কিয়ামা,
কিয়ামতের দিবস হিসাব নিকাশের জন্য এই ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে। তো পাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে কবে জানতে পারলাম? কিয়ামতের দিবস। কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হবে? তো প্রতিষ্ঠা করা হবে হাশর মাঠে। হাশর মাঠ কোথায়? আমাদের হয়তো ধারণা আল্লাহ পাক কোথাও একটি বিশাল মাঠ সৃষ্টি করে রেখেছেন, কিয়ামতের দিবস আমরা সেখানেই সকলে সমবেত হব, এটি হাশর মাঠ। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। বর্তমান আমরা যেই জমিনে বসবাস করছি এই জমিনে হাশর মাঠ। তবে এই জমিন এবং হাশর মাঠে তিনটি ব্যবধান থাকবে। 1 নম্বর ব্যবধান, বর্তমান এই জমিন হলো মাটির, তখন হবে তামার। চিন্তা করুন গরম কি পরিমাণ হবে। 2 নম্বর ব্যবধান, এখন জমিন সমতল নয়, কোথাও 29,041 ফিট উঁচু হিমালয় পর্বতের চূড়া, আবার কোথাও 9 কিলোমিটার গভীর আটলান্টিক মহাসাগরের তলা, কিন্তু হাশর মাঠ হয়ে যাবে একেবারে সমান। 3 নম্বর ব্যবধান হবে, বর্তমান এই পৃথিবীর আয়তন 20 কোটি বর্গ মাইল, আমাদের কারো বিদায় ঘটে তো কারোর আগমন ঘটে, এতে করে আমরা চলাফেরার জায়গা পাচ্ছি। যদি কারো বিদায় না ঘটত, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকলে জীবিত থেকে যেত, তো চলাফেরা তো দূরের কথা, শোয়া বসা তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গাও তো মিলত না। হাশর মাঠে তো সকল মানুষ এবং এর সাথে সকল মাখলুক সমবেত থাকবে, জায়গা হবে কোথায়? জমিনের চতুর্দিক দিয়ে ফেরেশতারা শিকল লাগিয়ে টেনে জমিনকে কোটি কোটি গুণ বড় বানাই ফেলবেন। এখানে কারো প্রশ্ন জাগবে, টান দিলে লম্বা হওয়া রবারের বৈশিষ্ট্য, মাটির নয়। মাটি টান দিলে ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায়। উত্তর অনেক সহজ, যে আল্লাহ রবারের মধ্যে টান দিলে লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিতে পারেন, ওই আল্লাহ মাটির মধ্যেও টান দিলে লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিতে সক্ষম, দিতে পারেন। 2 নম্বর কথা বুঝার, হাশর মাঠে ইনসাফের পাল্লার প্রতিষ্ঠা হবে কোন জায়গায়? জায়গাটি হলো আদালতের সামনে, বিচারালয়ের সামনে। বিচারালয় কোথায়? বিচারালয় হলো বর্তমান যেই জায়গাকে আরাফার ময়দান বলা হয়, এই জায়গাটি হবে বিচারালয়। এখন আরাফার ময়দানের আয়তন 12 বর্গ মাইল। জমিন যেই হারে তখন বড় হবে, এ হারে আরাফার ময়দানও বড় হয়ে যাবে। এইটাই হবে বিচারালয়। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা, যদি কোনো আসামি এমন হয় বাস্তবে সে দোষী, সপক্ষে কোনো সাক্ষী নেই, বিপক্ষে সাক্ষী আছে, এই লোকটি মুক্তি পাওয়ার জন্য কি করতে পারে? একমাত্র রাস্তা, বিচারকের সাথে যদি সম্পর্ক গড়ে তোলে, বিচারকের মন যেভাবে হোক নরম করতে পারে, তবে মুক্তি পাওয়ার সুরত, এছাড়া আর কোনো সুরত নেই। এখন বিচারকের মন নরম করবে কিভাবে? তার সাথে তো সাক্ষাৎ করাই কঠিন। একটি রাস্তা আছে, সেটি হইল এই লোকটি যদি বারবার কোর্টে যাওয়া আসা করে, এক সময় না এক সময় বিচারকের দৃষ্টি পড়বে এই লোকটি বারবার কোর্টে কেন আসা যাওয়া করে। কৌতূহল হবে জানার, জিজ্ঞেস করে বসবে তুমি বারবার কোর্টে কেন আসো। এই সুযোগে লোকটি যদি আবেগ সহকারে চোখের পানি ঢেলে দিয়ে বিচারকের মনটা নরম করতে পারে, তবেই মুক্তি পাওয়ার আশা, এছাড়া আর কোনো আশা নেই। আমাদের মধ্যে আমরা এমন কে আছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আখিরাতের কোর্টের আসামি নই? আমরা এমন কে আছি যার কোনো অপরাধ নেই? অহরহ আমাদের অপরাধ চলতেই থাকে, এমনকি গুনাহের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ মাফ করুন। সপক্ষে সাক্ষী তো দূরের কথা, আমার অঙ্গ পর্যন্ত আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ পাক ইয়াসিন সূরার মধ্যে বলতেছেন, আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। জবান বন্ধ করে দেয়া হবে, আমার হাত পা, এক কথায় সকল অঙ্গ সাক্ষী দিবে আল্লাহ, আমার মাধ্যমে এই গুনাহটি সে করেছিল, আমার মাধ্যমে ওই গুনাহটি সে করেছিল। তখন আমার উপায় কি হবে? আল্লামা রুমের ভাষায় রোজে মাহশর হর নেহা পয়দা শাওয়াদ, রোজে মাহশর হর নেহা পয়দা শাওয়াদ,
पेश हक हर मुजरिमा रसवा शवाद दस्त गोयद मंचने दुजदीद अम लब गोयद मंचने बोसीद अम गोश गोयद सीद अम समरुल कलाम चश्म गोयद दीद अम सोए हराम चश्म गोयद दीद अम सोए हराम। हाथ साक्षी दिबे आल्लाह আমার মাধ্যমে সে ঘুষের টাকা নিয়েছিল, সুদের টাকা নিয়েছিল, জোর জুলুম করে আরেকজনকে মারধর করেছিল। চোখ সাক্ষী দিবে আমাকে হারাম কাজে ব্যবহার করেছে, অশ্লীল ছবি দেখার মধ্যে আমাকে ব্যবহার করেছিল। কান সাক্ষী দিবে অশ্লীল গান বাদ্য ইত্যাদি শোনার মধ্যে আমাকে ব্যবহার করেছিল। এইভাবে এক একটি অঙ্গ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। বাঁচার উপায় কি? একমাত্র উপায় এই কোর্টের বিচারক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের সাগরে যদি ঢেউ তোলা যায়। তুলব কীভাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবান সুযোগ করে দিলেন যে বান্দা আসো আমার আদালত আরাফার ময়দানে। হজের মৌসুমে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢোলার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এই সময়টা আমার রহমতের সাগরে ঢেউ ওঠানোর সময়। এই সময় যদি কান্নাকাটি করে নিজের মনের কথাগুলো আবেগ সহকারে আমার দরবারে পেশ করতে পারো, তবে তুমি ক্ষমা পেতে পারো। তোমার আব্বা আদম আলাইহিস সালামের ক্ষমা এখানে হয়েছে, তোমারও ক্ষমা এখানে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ময়দানে হজের মৌসুমে বারবার হাজিরি দেওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। পাল্লাটি ধরবেন কে? হযরতে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম। এই বিশাল পাল্লা তিনি ধরে এই অসংখ্য কোটি কোটি মানুষের আমল সমূহ এবং কথাগুলো মাপ দিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাক কি পরিমাণ শক্তি তাকে দান করেছেন, তার শক্তি কি পরিমাণ কল্পনা করাও তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাও আন্দাজ করার জন্য একটি ঘটনা বলছি। বর্তমান বিশ্বে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী সাগর আছে। এই সাগরকে ইংরেজিতে বলে ডেথ সি, আরবিতে বলে আল বাহারুল মাইয়েত, বাংলায় বলে মরু সাগর। সাগরটি জর্ডানে অবস্থিত। এই সাগর উৎপত্তি হলো কিভাবে, সৃষ্টি হলো কিভাবে? বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ আছে এক সময় এই জায়গাটি ছিল পৃথিবীর উঁচুতম জায়গা। এই সাগরটি বর্তমানে লম্বা 81 কিলোমিটার, চওড়া 18 কিলোমিটার। তার উৎপত্তির ইতিহাস হইল এই জায়গায় বসবাস করত সাইয়েদেনা হযরত লূত আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্প্রদায়। তারা একটি মারাত্মকতম নিম্নমানের ও ঘৃণিত গুনাহ আবিষ্কার করেছিল। এর আগে এই গুনাহ জমিনে কখনো সংঘটিত হয়নি। এই গুনাহকে আরবিতে বলে লেওয়াতত, বাংলায় বলে সমকামিতা। আল্লাহর পয়গাম্বর জান প্রাণ দিয়ে তাদেরকে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন, তারা ফিরেনি। আল্লাহ পাকের গজব নাজিল হইল। প্রথমে আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হয়, এরপরও আল্লাহ পাকের গজব থামেনি। আল্লাহ পাক হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এসে পাখা মেরে এই পুরা বস্তি, গাছগাছালি, গরু ছাগল, ঘোড়া গাধা, হাতি, মানুষ, পাহাড় পর্বত সব সহকারে আকাশ পর্যন্ত তুলে নিয়ে উল্টা করে নিচের দিকে ধাক্কা মারলেন। এক ধাক্কায় 1300 ফিট নিচে নেমে যায়। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলেন ওয়া জাআলনা আলিয়াহা সাফিলাহা, আমি জমিনের উচ্চতম জায়গাকে নিচুতম জায়গায় পরিণত করে দিলাম। গুনাহটি যেমন নিচু, আল্লাহ পাক তার দৃশ্যমান আকৃতি ওই গুনাহ সংগঠিত যেখানে হয়েছে সেখানে দিয়ে জগৎবাসীকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। এই সাগরের ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সাধারণত পানি এক সমান হয়ে থাকে। আমরা বাড়ি বানানোর সময় ওয়াটার লেভেল দিই, কিন্তু মরু সাগরের পানির লেয়ার অন্য সাগরের পানির লেয়ার থেকে 1300 ফিট নিচু। 2 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সাগরের তলায় হাজারো প্রকারের উদ্ভিদ গজায়, পাহাড় পর্বত পর্যন্ত আছে, কিন্তু মরুসাগরের তলায় আজ পর্যন্ত কোনো উদ্ভিদের সন্ধান মিলেনি। আল্লাহর গজবের আসরার প্রভাব এখনও এই পরিমাণ, কোনো উদ্ভিদ পর্যন্ত এখানে গজায় না। 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সাগরে অসংখ্য প্রাণী বসবাস করে। এমনকি ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, স্থলে যত প্রাণী বসবাস করে জলে অন্তত এর থেকে 10 গুণ বেশি প্রাণী বসবাস করে, কিন্তু মরুসাগরে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর সন্ধান মিলেনি। আল্লাহর গজব এখনও সেখানে।
4 নম্বর বৈশিষ্ট্য, কোনো মাছ ইত্যাদি ধরে নিয়ে ওখানে ছেড়ে দিলে এটা সেখানে মারা যায়, জিন্দা থাকে না। 5 নম্বর বৈশিষ্ট্য, পানি দেখতে দেখা যায় স্বচ্ছ পরিষ্কার, কিন্তু আপনি গোসল করতে নামবেন, এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু আপনার দেহে চিমটে ধরবে, সাবান শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করাও কঠিন। 6 নম্বর বৈশিষ্ট্য, দুনিয়ার এক সাগর আরেক সাগরের সাথে মিলিত। এলাকার পরিবর্তনে নামের পরিবর্তন। আমাদের বাংলাদেশের পাশে বঙ্গোপসাগর, আর একটু দূরে গেলে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে গেলে আরব সাগর, এভাবে যেতে যেতে আটলান্টিক মহাসাগর একটার সাথে একটা মিলে আছে, কিন্তু মরুসাগরের সাথে অন্য কোনো সাগরের সংযোগ নেই। আল্লাহর গজবের কারণে উৎপত্তি এই সাগরের সংযোগ হবে কিভাবে? 7 নম্বর বৈশিষ্ট্য, দুনিয়ার সাগরের পানি লবণাক্ত, লবণের মাত্রা 3 থেকে 6%, কিন্তু মরুসাগরে লবণের মাত্রা 26%। আল্লাহ পাক জগৎবাসীকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখন এই গজবের নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছেন। এই সাগরটি জর্ডানে অবস্থিত। যাই হোক, বলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামের শক্তি, যে বিশাল একটি জায়গা, 81 কিলোমিটার লম্বা, 18 কিলোমিটার চৌড়া, এই পাহাড় পর্বত গাছগাছালি ঘোড়া গাদা হাতি ইত্যাদি মানুষ সহকারে উপরে তুলে নিচের দিকে ধাক্কা মারলেন, এক ধাক্কায় 1300 ফিট নিচে নেমে যায়। এই ফেরেশতা পুরা পাল্লা ধরে মাপ দিয়ে দিবেন। এর পরের নম্বরে বোঝার কথা, হাসর মাঠের মানুষগুলো প্রথমে 3 ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ হবে এদের কোনো হিসাব নিকাশ হবে না, এদের ঈমান আছে, নেক আমল আছে, কোনো গুনাহ নেই, হিসাব নিকাশ ছাড়া বিনা হিসাবে এরা জান্নাতে চলে যাবেন। এরা হবেন 5 প্রকারের মানুষ। 1 নম্বর, হযরতে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। আহলুস সুন্নাতুল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস, নবীগণ মাসুম, তাদের কোনো গুনাহ নেই, অতএব মাপজোপেরও দরকার নেই, বিনা মাপে তারা জান্নাতে চলে যাবে। 2 নম্বর, হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, তারা যদিও মাসুম নন কিন্তু মাহফুজ। আমার আল্লাহ তাদের যাবতীয় পদস্খলন ক্ষমা করে দিয়ে নিষ্পাপ বানাইয়ে দুনিয়া থেকে উঠাই নিয়ে গেছেন। মুফতি আজম বাংলাদেশ আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা পান্দে নামায় খাকিতে লিখেছেন, কুল সাহাবা আদলান্দ আয়া রে জান্নাতি হাসতান দে বেশক জুমলা শাহ, জুমলা লগজি শাহে শাহ মারফুস্তে দা নসে কুরআন ও হাদিসা মুদবরা, দর হকে শাহ বদগুমানি হামাকুন, নিজ গাহে বজ্জবানি হামাকুন, নিজ গাহে বজ্জবানি হামাকুন। তো 2 নম্বর সম্প্রদায় হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। 3 নম্বর সম্প্রদায় ওই সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যারা মৌতের আগে তওবা করে নিজের গুনাহ খাতা মাফ করাইতে সক্ষম হয়েছেন। তওবা, কার নাম তওবা? আমরা মনে করি গুনাহ করার পরে বলে আল্লাহ তওবা তওবা, এটার নাম তওবা নয়। তওবা হলো 5 কাজকে একত্রিত করার নাম। কি 5 কাজ? 1 নম্বর কাজ তৎক্ষণাৎ গুনাহ ছেড়ে দেয়া। 2 নম্বর কাজ ভবিষ্যতে গুনাহ না করার অঙ্গীকার করা। 3 নম্বর কাজ আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। 4 নম্বর কাজ গুনাহ যদি আল্লাহর হক সম্পর্কীয় হয় তা কাজা করা, যেমন আল্লাহ মাফ করুক নামাজ পড়িনি, রোজা রাখিনি, এগুলো কাজা করতে হবে। আর যদি বন্দার হক সম্পর্কীয় হয় এগুলো পরিশোধ করা অথবা বন্দা থেকে মাপ নিয়ে নেওয়া। যেমন কারো পয়সা মেরে দিয়েছি, কারো থেকে ঘুষ নিয়েছি, কারো থেকে সুদ নিয়েছি, কারো জমিন জবরদখল করে ফেলেছি, এগুলো ফেরত দিতে হবে। সক্ষম না থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। 5 নম্বর আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া, মাপ চেয়ে নেওয়া। এই 5টি কাজ একত্রিত করার নাম হলো তওবা। যে কোনো একটি যদি অনুপস্থিত থাকে এটাকে তওবা বলা হয় না। তাই বুজুর্গানে দিন বলেন, তওবা বর লবে সাবহা দরকাফ দিল পুরা জাওকে গুনা, তওবা বর লবে সাবহা দরকাফে দিল পুরা জাওকে গুনা, মাসিয়ত রা খানদামি আয়াত বর ইস্তিগফারে মা, মাসিয়ত রা খানদামি আয়াত বর ইস্তিগফারে মা। এদিকে গুনাহ করি, এদিকে তওবা তওবা বলি, এতে গুনাহ হাসে শয়তানও হাসে, এটা মজাক করা হবে, তওবা হবে না।
4 নম্বর সম্প্রদায় যারা নাবালেগ অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, এদের কোনো গুনাহ নেই, এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। 5 নম্বর সম্প্রদায় পাগলের কোনো হিসাব নিকাশ নেই, এরাও বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এই 5 প্রকারের মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আরেক সম্প্রদায় হবে, এদেরও হিসাব হবে না, এরা বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এরাও 5 প্রকারের মানুষ। 1 নম্বর, কারণ এদের ঈমান নাই। ঈমান যখন নাই, নেকামলের কোনো ভ্যালু নেই, বিনা হিসাবে জাহান্নামী। এরা 1 নম্বর কাফের, 2 নম্বর মুশরিক, 3 নম্বর নাস্তিক, 4 নম্বর মুরতাদ, 5 নম্বর দাহারি, যাদেরকে নাইচারি বলা হয়। এই 5 প্রকারের মানুষ বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। আর 1 প্রকার থাকবে, এদের ঈমান আছে, নেকামলও আছে, বদামলও আছে, এদের হিসাব নিকাশ হবে। এদের হিসাব নিকাশের পর এরা আবার 3 ভাগে বিভক্ত হবে। 1 ভাগ হবে এদের নেকি বেশি বদি কম। নেকি বেশি হওয়ার বরকতে এদের বদিগুলোকে আল্লাহ পাক নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে এদেরকেও জান্নাত দিয়ে দিবেন। আর 1 ভাগ হবে এদের বদি বেশি নেকি কম। এদের বদি পরিমাণ সাজা ভোগ করার জন্য এদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। সাজা ভোগ শেষ হলে জাহান্নাম থেকে এদেরকে বের করে জান্নাতে পাঠায় দেয়া হবে। তবে পাঠানোর সূরত কি হবে? বুখারী শরীফ কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এদেরকে যখন জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে এদের চামড়ার রং হবে কয়লার ন্যায় কালো, চেহারা হবে কুশ্রী বিশ্রী। এই অবস্থায় জান্নাতে পাঠাইলে তো জান্নাতের ইজ্জত থাকবে না, তাই এদেরকে সরাসরি জান্নাতে পাঠানো হবে না। জাহান্নাম থেকে বের করে একটি নদীতে ঢেলে দেয়া হবে। এই নদীর নাম নাহরুল হায়াত কিংবা নহরুল হায়াত। এই নদীর বৈশিষ্ট্য, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, নদীর 1 কিনারা দিয়ে ডুব দিয়ে এরা আরেক কিনারা দিয়ে ভেসে উঠবে। ডুব দেওয়ার সময় তো কালো কুশ্রী বৃষ্টি থাকবে, ভেসে ওঠার সময় কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইলেন। দৃষ্টান্তটি হলো, যখন বন্যা আসে, বন্যার সাথে পলিমাটি আসে, বন্যা সরে গেলে নদীর 2 পাশে পলিমাটি পড়ে থাকে, 2 পাড়ে পলিমাটি হয় উর্বর। এই পলিমাটির নিচে বিভিন্ন বিচি, বিভিন্ন দানা, গোটাকাটি ইত্যাদি থাকে। এই পলিমাটির নিচ থেকে 2-4 দিন পর সুন্দর গ্যাস গজিয়ে ওঠে। এই গ্যাসগুলো যখন মাটির নিচ থেকে উপরে ভেসে ওঠে, তখন রং থাকে সোনালি, বড় মসলিন, দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। হুজুর বলেন, এই মানুষগুলো যখন নদীর ওই পার দিয়ে ভেসে উঠবে, এরকম পলিমাটির নিচ থেকে গজিয়ে ওঠা গ্যাসের ন্যায় সোনালি রঙের মসলিন হয়ে ভেসে উঠবে। সেখান থেকে আল্লাহ পাক এদেরকে জান্নাতে পাঠাই দেবেন। আর 1 ভাগ হবে এদের নেকি আর বদি সমান। এদের ব্যাপারে একমত, এরা জান্নাত জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, যাকে আরাফ বলা হয়, এদেরকে এখানে রাখা হবে। এদের ব্যাপারে আমরা আরেকটি আশাও পোষণ করতে পারি, সেটি হলো, যদিও নেকি বদি সমান, নেকির চাহিদা হবে জান্নাতে যাওয়ার, আর বদির দাবি হবে জাহান্নামে যাওয়ার সমান, কিন্তু আরশে মুআল্লায় লেখা আছে, গালাবাত রহমতি গজবি, আমার রহমত আমার গজব থেকে বেশি। আমার আল্লাহ গরমের তুলনায় নরম বেশি। আল্লাহ রহমতকে আকর্ষণ করবে নেকি, গজবকে আকর্ষণ করবে বদি। তো নেকি বদি যদিও সমান, রহমত যে বেশি, তাই নেকির দিকে রহমত বেশি চলে আসবে। কোনো বুজুর্গ বলছিলেন, আয় রব তু কারিমি ও রাসূলে তু কারিমি, আয় রব তু কারিমি ও রাসূলে তু কারিমি, সদ শুকর কে হাসতে মুমিয়ানে দু কারিমি, সদ শুকর কে হাসতে মুমিয়ানে দু কারিমি। আল্লাহ, তুমি এক মেহেরবান খোদা, তোমার হাবিব আর এক মেহেরবান রাসূল, 2 মেহেরবানের মধ্যখানে আমরা আছি। কোন দিকে ফেলে দিবে? এদিকে ফেললো মেহেরবান তুমি, ওইদিকে ফেললো মেহেরবান তোমার হাবিব। তাই আমরা আশাবাদী। আল্লামা হালি মুসাদ্দাসে লিখেছিলেন, হামনে কে হ্যাঁ ইয়াবাদ হ্যাঁ ফেরা খের হ্যাঁ তোমারে, हमने के हैं याबद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है,
निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। আল্লাহ নেককার হই আর বদকার হই শেষমেশ তো তোমাদেরই। তোমার দিকে সম্বন্ধ করলে আমি তোমার বন্দা, তোমার হাবিবের দিকে সম্বন্ধ করলে আমি তার উম্মত। আমার সম্বন্ধ অনেক ঊর্ধ্বের, তাই আমি আশাবাদী। তো যদিও নেকিবদি সমান, রহমত যে বেশি, আমার আল্লাহর দয়া যে বেশি, এই হিসাবে নেকির দিকটা আকর্ষণ হবে বেশি। আশা করি এদেরকেও আল্লাহ পাক বদিগুলোকে নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে জান্নাতে দিয়ে দিবেন। এরপরে একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন ইমাম বুখারী। আমাদের পরিভাষা আমরা বলে সুয়ালে মুকাদ্দারের জবাব, উজ্জ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রশ্নটি হলো যে আমরা কিস্তের অনুবাদ করেছি ইনসাফ, নাজাউল মাওয়াজিন আল কিস্ত, আমি ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করব, কিন্তু কিস্তের অর্থ হয় জুলুম, আমরা করলাম ইনসাফ। উল্টা অর্থ কেন করলাম? ইমাম বুখারী জবাব দিলেন যে অর্থ উল্টা হয়নি। একটি জবাব দিলেন ইমাম তাফসীর হযরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু তাআলার উদ্ধৃতিতে, বললেন কালা মুজাহিদ, আল্লাহ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার ছাত্র, তার একটি আশ্চর্য কথা, আমার আহলে হাদিস ভাইয়ারা রুকুতে যাওয়ার সময় উভয় হাত উপরের দিকে তোলেন। কেন তোলেন? ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত, এই জন্য তোলেন। কিন্তু ইমাম মুজাহিদ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র এবং বড় মকের ছাত্র, তিনি বলেন আমি আমার ওস্তাদের সাথে দীর্ঘ 10 বছর ছিলাম, 10 বছরে এক ওয়াক্ত নামাজেও তাকে রুকুতে যাওয়ার সময় হাত তুলতে দেখিনি। তো যিনি হাদিস বর্ণনা করতেছেন হাত তোলার, নিজে আমল করেন না, কারণ কি? তো কারণ হইল ইসলামের শুরুর দিকে হাত তোলা ছিল, পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, তাই তিনি আর হাত তোলেননি। এই রহিত আমলটি আহলে হাদিস ভাইয়েরা করেন, রহিত হওয়ার কারণে আমরা করি না, হাত তুলি না। তো ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন আল কিস্তাস আল আদলু বির রুমিয়া, ও কিস্তের অর্থ যে ইনসাফ হয়, এটা রুমি ভাষায়ও ইনসাফের অর্থেই ব্যবহার হয়। আরেকটি জবাব দিলেন ওলামায়ে কেরাম বুঝবেন, সেটি হলো যে দেখো কিস্তের অর্থ জুলুম হয় কখন? যখন সুলাসি মুজারাদ থেকে আসে। ওয়া আম্মাল কাসিদ ফাহুয়াল জায়ের, সুলাসি মুজারাদ থেকে কর্তাবাচক শব্দ কাসির, তখন তার অর্থ হয়, কাসিদের অর্থ জায়ের মানে জালেম, তখন হয় জুলুম। আর যদি সুলাসি মজিদ ফি বাবে ইফআলে নিয়ে যাওয়া হয়, বাবে ইফআলের একটি খাসিয়ত আর বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে বলা হয় সলবে মাখাজ বা সলবে মাদা, অর্থাৎ জুলুম দূরীভূত করা। তো জুলুম দূর হয়ে গেলে সেখানে ইনসাফ এসে জায়গা নেয়, তাই তার অর্থ হয় ইনসাফ। অতএব যে অনুবাদ করা হয়েছিল ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করব, এটা অমূলক নয়, এটাই তার অর্থ। এরপর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা নিজের সূত্র দিয়ে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেছেন হাদ্দাসানা আহমদ ইবনে ইশকাবা, আশকাবা দুইভাবেই পড়া যায়, আহমদ। এখানে একটি কথা, প্রথম হাদিস যে ওস্তাদ থেকে উল্লেখ করলেন, যে ওস্তাদের হাদিস দিয়ে কিতাব শুরু করলেন, তার বাড়ি মক্কায়ে মুকাররম, ইমাম হুমায়দি। আর শেষ ওস্তাদ আহমদ বিন ইশকাব, তার বাড়ি মদিনায়ে মুনাওয়ারা। তার মানে ইসলামের সাথে মিল দিলেন, ইসলাম মক্কায়ে মুকাররমায় শুরু হয়ে মদিনায়ে মুনাওয়ারায় গিয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে। তার কিতাবও মক্কায়ে মুকাররমার ওস্তাদ দিয়ে শুরু করে মদিনায়ে মুনাওয়ারার ওস্তাদ দিয়ে সমাপ্ত করেছেন। ইসলাম যেভাবে আমার আল্লাহর কাছে একটি মকবুল ধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম আর আল্লাহর কাছে মকবুল নয়, এই কিতাবটিও ইসলামের মতো আমার আল্লাহর কাছে বড় মকবুল কিতাব। তাই তো কিতাবের পরে দোয়া করলে দোয়াটাও মকবুল হয়, কবুল হয়। আর একটি রহস্যের কথা, প্রথম হাদিসে ইমাম থেকে উল্লেখ করলেন তিনি ইমাম হুমায়দি। হুমায়দির মূল মাদা আর ধাতু হা মিম দাল, হামদ মানে প্রশংসা। আর শেষ যে উস্তাদ থেকে হাদিস উল্লেখ করলেন তিনি হলেন আহমদ বিন ইশকাব। আহমদেরও মূল মাদার ধাতু হা মিম দাল। যার হাদিস সংকলন করতেছেন তিনিও মোহাম্মদ এবং আহমদ, মূল ধাতু হা মিম দাল, হামদ মানে প্রশংসা। আর যিনি হাদিস সংকলন করতেছেন ইমাম বুখারী, তার নামও মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বারদিসবাহ। এটা না বলা চাই যেহেতু তিনি অমুসলিম ছিলেন, কারণ পরবর্তীতে আমরা দোয়া করি কি রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা, এই হুমের ভিতরে বারদিসবাহও থাকে, কাফেরের জন্য দোয়া বৈধ নয়। দ্বিতীয়ত আমরা আরেকটি দোয়া তাদের নামের করে করি কি আল্লাহুম্মা মানফা'না বিউলুমিহি ওয়া উলুমিহিম, এই হিমের ভিতরে বারদিসবাহও থাকে, কাফের থেকে আমরা কি উপকৃত হব, এদের দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়, তা ওনার নাম না নেওয়া চাই।
মুগিরা পর্যন্ত নিয়ে ক্ষান্ত করা চাই। যাই হোক, তো এখন অর্থ দাঁড়ায় ইমাম বুখারীর নামও মুহাম্মদ, অর্থ দাঁড়ায় প্রশংসিত নবীর, প্রশংসিত হাদিস, প্রশংসিত ওস্তাদের মাধ্যমে শুরু করে প্রশংসিত ওস্তাদের মাধ্যমে শেষ করেছেন প্রশংসিত সংকলক ইমাম মুহাম্মদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা। তার মানে এই কিতাবটি যে পড়বে ইনশাআল্লাহ সে হবে প্রশংসিত, যিনি পড়াবেন তিনিও হবেন প্রশংসিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমনই করুন। অতঃপর হাদিস বর্ণনা করতেছেন, কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান, দুইটি বাক্য দয়ার সাগরের কাছে বড় প্রিয়। কি অর্থ? এই দুই বাক্যের ওজিফা যে পাঠ করবে, এই দুই বাক্য অনুযায়ী যে জীবন গড়ে তুলবে, সে বান্দা হবে রহমানের কাছে অনেক প্রিয়। খাফিফাতানে আলাল লিসান, দুইটি বাক্য উচ্চারণে হবে অনেক সহজ, উচ্চারণে অনেক সহজ। সাকিলাতানে ফিল মিজান, হাসর মাঠে যে ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে সেখানে হবে অনেক ভারী। কি সে দুই বাক্য? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম। কেন এত ভারী হবে? এর এক কারণ হইল ইসলামের কিছু কাজ করণীয় আর কিছু কাজ হলো বর্জনীয়। যেমন নামাজ রোজা করণীয়, সুদ ঘুষ বর্জনীয়। তো সুবহান আল্লাহর ভিতরে বর্জনীয় সকল কাজ নিহিত, ওবে হামদিহির ভিতরে করণীয় সকল কাজ নিহিত। তার মানে গোটা ইসলাম এই দুইটি কালেমার মধ্যে এসে গেছে। ইসলামের ওজন হবে না তো কার ওজন হবে? তাই দুইটি বাক্যের ওজন হবে অনেক বেশি। দুই নম্বর কারণ, ইসলামের সার সংক্ষেপ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তো সুবহান আল্লাহ দ্বারা লা ইলাহা উদ্দেশ্য, ওবে হামদিহি দ্বারা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য। তার মানে গোটা ইসলামের সার সংক্ষেপ এসে গেছে দুই কালেমার মধ্যে, তাই এই দুই কালেমার ওজন হবে অনেক বেশি। তিন নম্বর রহস্য, কিছু গুণ হলো থাকা গুণ আর কিছু হলো না থাকা গুণ। যেমন সত্যতা, সততা, বিদ্যা, বুদ্ধি থাকা গুণ, জুলুম, অত্যাচার না থাকা গুণ। আমার আল্লাহ আলিম, আমার আল্লাহ আল্লাম, এ থাকার গুণ। আমার আল্লাহ লাইসা বিযাল্লামিন লিল আবিদ, মোটেও জুলুম করেন না, জুলুম তার মধ্যে নেই। তো না থাকার গুণগুলো বোঝানো হয়েছে সুবহান আল্লাহ দ্বারা, আর থাকার গুণগুলো বোঝানো হয়েছে ওবে হামদিহি দ্বারা। তার মানে এই দুই কালেমার মধ্যে আমার আল্লাহর সকল গুণ চলে এসেছে। আমার আল্লাহর গুণের ওজন হবে না তো কার ওজন হবে? এই জন্য এই দুইটি কালেমার ওজন হবে অনেক বেশি। ফজিলত কি? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বুখারী শরীফ দোয়া অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা দৈনিক সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 100 বার পড়ে, তার গুনাহ যদি সাগরের পানির ফেনা পরিমাণ হয়, আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন। তো তার সাথে যদি সুবহানাল্লাহিল আযীম যোগ দেয়া হয়, তাহলে ফজিলত অন্তত দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। এরপর দুইটি কথা। একটি কথা হইল, সনদবিহীন, সূত্রবিহীন হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, সূত্র সহকারে হাদিস গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে নবীর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি সমর্থন সূত্র সহকারে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য কোনো নবীর কোনো কথা, কোনো কাজ, কোনো সমর্থন উম্মতেরা সংরক্ষণ করতে পারেনি। এটা একমাত্র মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদেরও এই হাদিসগুলো আমাদের থেকে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পর্যন্ত সূত্র সহকারে প্রমাণিত। এই হাদিস প্রথম খণ্ড, বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পড়ার ভাগ্য জুটেছিল ওস্তাদে মোহতারাম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহু তাআলার কাছে। দ্বিতীয় খণ্ড মুফতি আজম আল্লামা মুফতি আব্দুল মুইজ রাহিমাহুল্লাহু তাআলার কাছে কোরবানি পর্যন্ত। এরপর হজরতের ইন্তেকাল হয়। বাকি অংশ গহরডাঙ্গার শাইখুল হাদিস হজরত আল্লামা আব্দুল মান্নান কাশিয়ানির হুজুর রাহিমাহুল্লাহু তাআলার কাছে পড়ার ভাগ্য হয়। এটা হলো পড়ার অবস্থা। আর পড়ানোর জন্য ওস্তাদে মোহতারাম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এজাজত দিয়েছেন, ভিন্নভাবে অনুমতি দিয়েছেন বুখারী শরীফ পড়ানোর। 2 নম্বর, উজানের মেজো পীর মাওলানা আশেক এলাহি দামাত বারাকাতুহু এজাজত দিয়েছেন। 3 নম্বর, আমার ওস্তাদ হজরত মুফতি জাফর দামাত বারাকাতুহু এজাজত দিয়েছেন। 4 নম্বর, কিশোরগঞ্জ জামে আমদাদিয়ার শাইখুল হাদিস ও মুহতামিম মাওলানা আনোয়ার শাহ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এজাজত দিয়েছেন। 5 নম্বর, তুরস্কের প্রসিদ্ধ শায়েখ
শেখ মুরাদ রাহেমাহুল্লাহু তাআলা লিখিতভাবে অনুমতি দিয়েছেন। 5 নম্বর, পাকিস্তানে যাকে আহলুস সুন্নাতুল জামাতের ইমাম মনে করা হয় হযরত শেখ সরফরাজ খান সফদর রাহেমাহুল্লাহ, তিনি হাদিস এবং তাফসির 2 বিষয় পড়ানোর ইজাজত দিয়েছেন। 6 নম্বর, মুফতি আজম পাকিস্তান আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ রফি উসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখিতভাবে ইজাজত দিয়েছেন। 8 নম্বর, আমার শেখ মুর্শিদ শেখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখিতভাবে ইজাজত দিয়েছেন। 9 নম্বর, নক্কাদে হাদিস আল্লামা আব্দুর রশিদ নুরমানী রাহেমাহুল্লাহ, তিনিও ইজাজত দিয়েছেন 10টি হাদিসের কিতাবে 10টি হাদিস পড়ানোর পরে। 10 নম্বর, আরব বিশ্বে প্রসিদ্ধ মুকরি ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল মাদানী শেখ সফওয়ান আদ দাউদি দামাত বারাকাতুহুম ইজাজত দিয়েছেন। 13 নম্বর, আরব বিশ্বে হানাফিয়তের আলমবরদার শেখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রাহেমাহুল্লাহ, তিনি হাদিস তাফসির এবং ফিকহ 3 বিষয় পড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন লিখিতভাবে। ছাত্র ভাইদেরকে বলছি, আপনারা যারা আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে হাদিস পড়াবেন, আমার মাশায়েখদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ইজাজত দেয়া গেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করুন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা।